एबीपी साझा देख रहे सारे दर्शकों का तह दिल तो स्वागत है। गुरु फतेह अर्ज करदा हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 18वीं सदी दे विच सिख राजनीति का केंद्र रहा हिमाचल का जिला ऊना सिख कौम का शाना मता इतिहास सांभी बैठा है। साडी अज की इस खास पेशकश दे विच असीं तुहानूं उस इतिहासक अस्थान के दर्शन दीदारे करवा रहे हाँ जो गुरु नानक पातशाह की 17वीं पीढ़ी की रहायशगाह ते कहा यह भी जाता है कि इस महान इतिहासक अस्थान नूं खुद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया सी। हिमाचल प्रदेश का जिला ऊना जो 18वीं ते 19वीं सदी च बाबा साहिब सिंह जी बेदी ते बाबा बिकरमा सिंह बेदी दी राजधानी सी। भाई कान सिंह जी नाभा महान कोश च लिखदे ने कि ऊना हुशियारपुर जिले दा एक नगर जो बाबा साहिब सिंह बेदी दी राजधानी सी। सन 1848 च बाबा बिकरमा सिंह दे वेले इस नूं जब्त कीता ते हुण बाबा जी दी औलाद ऊने च जागीरदार है। जन्म साखी अनुसार गुरु नानक देव जी दे चरनां नाल ऊना पवित्र होया। गुरु नानक देव जी दे बिध चों दो महान बारक पैदा होए जिन्हां फकीरी ते गृहस्थ चों दो महान मारक चलाए। अज भी ऊने दी धरती ते महान अस्थान मौजूद है जिथे गुरु साहिब दे वंशजां ने इस धरती नूं महान बनाया, जिथे अज भी महान इतिहासिक ते पुरातन अस्थान मौजूद है जो खालसा राज दी जिउंदी जागदी मिसाल है। ये जी धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जियां दे अंश बंश बाबा कलाधारी का स्थान आ। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जियां दे दो साहिबजादे सी। सतगुरु जी दे वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी उदासी संप्रदाय दे बानी सी और उन्होंने बाल ब्रह्मचर्य अपना जीवन रखिया, शादी नहीं करवाई सी। सतगुरु के छोटे साहिबजादे बाबा लखमी चंद जी उन्हों की शादी हुई सी बटाले नगर के विच माता धनवंती जी के नाल। और सतगुरु महाराज जियां दा परिवार बाबा लखमी चंद जी के सुपुत्र बाबा धर्मचंद जी होए, बाबा धर्मचंद जियां दे अगों सुपुत्र बाबा मानक चंद जी होए। तो इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जियां दे परिवार दे विच 9वीं पीढ़ी ते जाके बाबा कलाधारी साहब जी होए। बाबा कलाधारी जी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज के समकाली सी और धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जिस वेले आनंदपुर साहिब विखे वास्ता करते सन तो गरीब नवाज सतगुरु जी ने बाबा जी को एक बार बुलावा भेजिया और सतगुरु के बुलावे ते बाबा जी जदों महाराज जी दर्शन करने वास्ते पहुँचे और सतगुरु सच्चे पातशाह जी दर्शन करके बहुत मन उन्हों का प्रसन्न होया। और एक बार फिर बाबा जी जदों डेरा बाबा नानक तो चल के इस रस्ते ते आ रहे सन, सलोह नगर दीयां संगतां ने बाबा जी का बहुत सन्मान सत्कार किया और बाबा जियां दा अस्थान भी सलोह नगर दे विच है। और चलते हुए बाबा जी इस अस्थान ते जदों पुजे तो मन दे विच ख्याल आया भी जदों मैं आनंदपुर साहिब जाना तो संगतां मैनूं गुरु नानक साहिब जियां दी वंश जान के नमस्कारां करदियां ने और धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की हजूरी दे विच खुद नूं मत्था टिकवाउणा उन्हां नूं चंगा ना लग्गिया। सतगुरु जी नूं बेनती उन्होंने इत्थों भेजी कि महाराज आप कृपा करो तो मैनूं इत्थे ही रह के जप तप करन दा आप जी समा बख्शो। सतगुरां दी आग्या होई ते बाबा कलाधारी जी इस अस्थान ते बाबा जियां ने अपने जप तप का जीवन जिहड़ा सी इत्थे बिताया। और इस अस्थान नूं ये भी इतिहासक एक महाराज जियां दी बख्शिश प्राप्त है कि जो धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज इस इलाके दे विचों लंघे सन तो सतगुरां ने इस पहाड़ी वाल वेख के महाराज जियां ने पावन रसना तो बचन किया सी। गुरसिखां नूं आखिया सी कि भाई इस अस्थान ते गुरु नानक साहिब महाराज जियां दी वंश विचों तपस्वी महापुरख वासा करनगे और इस अस्थान के नेड़े ही धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज का अस्थान बनया होया है। और ये जो अस्थान है ये बाबा कलाधारी जियां दे इत्थे जप तप का समा बिताया और बाबा कलाधारी साहिब जी उन्हां दा पावन पवित्र जीवन जिथे इत्थे गुजरिया। और इत्थों कुछ दूर अस्थान है संतोषगढ़ के नेड़े जिसनों गुरपलाह का अस्थान कहा जाता है, गुरुद्वारा साहिब है। और वो गुरुद्वारा साहिब अजकल श्रोमणी कमेटी उसका प्रबंध करती है और वो स्थान जिहड़ा है कार सेवा वाले महापुरख संत बाबा लाभ सिंह जी होरां ने वो स्थान बनवाया। तो उस स्थान पर
ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲਾਹ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪਲਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਗੁਰਪਲਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੀਤੀ ਨਵਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗਾਤਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਪ ਵੀ ਆਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੇ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਔਰ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ 1801 ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੋ ਤਿਲਕ ਦੀ ਜੋ ਰਸਮ ਸੀ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਸਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾ ਫਜ਼ਲੇ ਅਕਾਲ ਖਾਦਮੇ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਾ ਫਜ਼ਲੇ ਅਕਾਲ ਖਾਦਮੇ ਕੌਮ ਵਾਲੀਏ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਆਖੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਊਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਾਕਰਮ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਾਕਰਮੀ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਾਕਰਮੀ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ 117 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, 117 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ 14,000 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗਾ ਯੁੱਧਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਣਖੀਲੇ ਬਾਰਕ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੈਸੇ ਸੀਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤਰਤੀਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾਇਆ 1786 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਕਿਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਸਰਾਏ, ਇੱਕ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਗੁਣਾ ਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ। ਇਹ 4 ਕਿਲੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਥਾਨ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ, ਭਾਈ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਜੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਟਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾਈ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜਗੀਰ ਸੀ 117 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੱਟੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਊਨੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ
ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਊਨੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਹਾੜ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਕਰਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰਈਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, 117 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਸਨ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 14,000 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਔਰ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਮਣ ਕੱਚਾ ਲੂਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, 35 ਮਣ ਲੂਣ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਲਾਤਮਕ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਰਵੇ ਔਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਤਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਸਤਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤਬੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੱਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਤਰਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਿੱਕਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਰਸੂਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਮਰਸੂਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ 17ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 27-28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।